नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, हूँ छूँ रेशमा टीचर। આજનો આપણો વિષય છે हिंदी, जिसमें हम पाठ 6 सुबह का भाग 1 देखेंगे। पाठ 6 सुबह, जिसका प्रकार है प्रसंग कथा। पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवाई पिलाई जाती है। पोलियो एक बीमारीનું નામ છે। એ પોલિયો બીમારી થાય તેના લીધે છોકરાઓ વિકલાંગ થઈ જાય છે, અપંગ થઈ જાય છે, બરાબર। તો બાળકોને આ બીમારીથી એટલે કે પોલિયોની બીમારીથી બચવા માટે શું પીવડાવવામાં આવે છે? પોલિયોની દવા એટલે કે પોલિયોની રસી। તમે બધાએ જ લીધી હશે પોલિયોની રસી, બરાબર ને? इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। आ नीचे आपेली घटना में के रेशमा नामनी एक छोकरी होय छे जेने पोलियो थयो होय छे अने ते विकलांग थई जाय छे, तो पण ते खूब ज सूझबूझ एटले के खूब ज बुद्धिथी अने साहसथी काम करे छे। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनती कि एने शरीरनी जे कमी छे पगनी तेना लीधे एना इरादो एटले के एने काम करवानी साहस जे छे एनामां तेमां क्यारेय रुकावट बनती नहीं। वह जिंदादिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है इसका निरूपण इस घटना में किया गया है। एटले जिंदादिली एटले के खुश मिजाज, तेने शारीरिक कमी होवा छतां पण ते खूब ज खुश मिजाज रहीने परिश्रम एटले खूब खुशीथी मेहनत करीने पोतानुं जीवन कई रीते जीवी रही छे ते आ घटनानी अंदर बताववामां आव्युं छे। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त है। सवारे सवारे एटले के वहेली सवारे रेशमाए जोयुं कि घरना बधा ज लोको सफाईना काममां रोकायेला छे। व्यस्त एटले के काममां रोकायेला छे। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है, एटले के कोई सामान पर धूल लागेली होय तेने साफ करी रह्युं छे, तो कोई करोड़िया, मकड़ी एटले शुं? करोड़िया, करोड़ियाना जाड़ाने खंखेरी रह्युं छे। रेशमा ने सोचा ज़रूर आज कोई खास बात है। रेशमाए विचार्યું કે આજે જરૂર કઈ ખાસ વાત છે। माँ, आज कोई खास बात है? रेशमा तेनी माँ ने पूछे छे कि माँ आज कई खास बात छे? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जूते हैं, लेकिन आज कई खास बात छे? बधा सवार में उठीने घरनी सफाई में लागी गया छो। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। रेशमा एनी माँ ने खूब ज उत्सुकता एटले के तीव्र इच्छा, एने जानवानी इच्छा थाय छे कि केम आजे आवी रीते बधा घर साफ करी रह्या छे, एने एवी जानवानी खूब इच्छा हती ने एवी इच्छाथी एनी माँ ने पूछे छे। हाँ बिटिया रानी, त्यौहार के दिन है, भूल गई क्या? तो एनी माता कहे छे कि हाँ बेटा, तहेवारोना दिवसों छे, तू भूली गई छे? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्यौहार का आनंद ले पाएंगे। એટલે કે આપણે તહેવારો આવે એ પહેલેથી જ આપણે સાફ સૂફ કરી લઈએ તો પછી આપણે સારી રીતે તહેવારોનો આનંદ માણી શકીએ। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा। माए प्रेमથી રેશમાના ગાલને સહલાते हुए એટલે કે પંપાડતા કહ્યું। ओ मैं तो एकदम भूलक्कर हो गई हूँ। એટલે પછી રેશમા કહે છે કે અરે હું તો એકદમ ભૂલકણી થઈ ગઈ છું। ભૂલક્કર એટલે કે ભૂલી જવું, તેને ભૂલક્કર કહેવાય। ઘડી ઘડી તમે કોઈ વાત ભૂલી જાઓ તો શું કહેવાય? ભૂલક્કર એટલે કે હું તો एकदम ભૂલકણી થઈ ગઈ છું। पर माँ आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं। પણ माँ તમે મને તો કંઈ કામ સોંપ્યું જ નહીં। मैं क्या करूँ बताओ माँ, कि हूँ शू करूँ कहो माँ। अच्छा चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी, बहुत से काम है। એટલે એની રેશમાની માં કહે છે કે સારું
પહેલાં તું નાહી ધોઈને તૈયાર થઈ જા, પછી હું તને काम कहिश। मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, माँ ने कहा। એટલે રેશમા કહે છે કે હું પણ તમારી મદદ કરવા ઈચ્છું છું, એવું તેની માને કહે છે। रेशमा ने रुआवे स्वर में कहा, मदद तो मैं ज़रूर लूँगी, मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। જ્યારે એ કહે છે એની માને કે હું પણ મદદ કરવા માગું છું, ત્યારે રેશમાને રૂઆવે સ્વર મેં એટલે કેવા કે જરાક આપણે બોલતા બોલતા થોડું રડવું આવતું હોય અને એવો અવાજ નીકળે એવા સ્વરમાં એ કહે છે। કેમ? કારણ કે એને ખબર છે કે એ વિકલાંગ છે, એટલે બધા એના વિશે એવું વિચારે કે એ વિકલાંગ છે જેથી એ કામ ન કરી શકે, એવું બધા વિચારીને એને કંઈ કામ ન આપે એવું એને લાગતું હતું। તેથી એને બોલતા બોલતા એનો અવાજ કેવો થઈ જાય છે? રોતલ થઈ જાય છે, જરાક રડવા જેવો લાગે છે। તો તેની માં કહે છે કે મદદ તો હું જરૂર લઈશ તારી પાસે। मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं कि मैं तारा माते घना काम विचारी राख्या छे। ना धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊंगी कि तू पहला नाई धोईने नाश्तो करी ले, पछी हूँ तने काम बतावीश। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बिठा दिया। आवुं बोलता बोलता माए रेशमा ने तेनी पहियावाળી ખુરશી પર બેસાડી દીધી। पहियावाળી એટલે કે પૈંડાવાળી ખુરશી તમે ચિત્રમાં જોઈ શકો છો। અપંગ હોય, વિકલાંગ હોય, તેને ચાલવામાં તકલીફ થતી હોય, જેથી તેને કશે આમ તેમ જવું હોય તો એને આ पहियावाળી ખુરશી પર બેસીને જવું પડે, બરાબર ને? એટલે તેને પણ ખુરશી પર બેસાડે છે। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेलना और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। એટલે રેશમા પછી એ પૈંડાવાળી ખુરશીને ધીરે ધીરે ધકેલા એટલે કે ધક્કો મારીને આગળ ધક્કો કરીને એના દૈનિક એટલે શું કે રોજના કામમાં લાગી ગઈ। જેનું રોજ કામ હોય, ઉઠીને નાહવાનું, બ્રશ કરવાનું, નાસ્તો કરવાનો, એવા કામમાં એ લાગી જાય છે। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसे दोनों पैर काम नहीं करते थे। रेशमा જ્યારે 5 વર્ષની હતી ત્યારથી જ તેના બંને પગ કામ કરતા ન હતા। તો તમને સવાલમાં પૂછાઈ શકે કે रेशमा को पोलिया कब हुआ था? तो कि 5 साल की उम्र से रेशमा को पोलिया हुआ था, बराबर। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पाँव एकदम बेजान हो गए। એને પોલિયો થયો કેવી રીતે તે હવે બતાવે છે। તો કે એને પહેલાં ખૂબ જ બુખાર એટલે કે તાવ આવવો, બરાબર। એને ખૂબ જ પહેલાં તાવ આવ્યો અને પછી એના પગ કામ કરતા બંધ થયા। ઘૂંટણો કે નીચે એટલે ઘૂંટણની નીચેથી કામ કરતા બંધ થઈ જાય છે પગ। બેજાન હો જાના એટલે કે એમાં જાન જ ન રહી હોય એવું લાગે। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई। के खूब ज इलाज एटले के एनी दवा करी पण उपचार कर्यो पण रेशमा एना पगमां जान न आवी। उसे पोलियो हो गया था, તેને પોલિયો થઈ ગયો હતો, બરાબર। 5 વર્ષની ઉંમરમાં રેશમાને પોલિયો થઈ ગયો હતો। રેશમા બહુ હિમ્મતવાળી લड़की थी। રેશમા ખૂબ જ હિમ્મતવાળી છોકરી હતી। शुरू में उसे ज़रूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है। એટલે કે જ્યારે શરૂમાં એને આ તકલીફ હતી ત્યારે લોકોની એને સહાયતા એટલે કે મદદ લેવી પડતી હતી। એટલે કે એના પોતાના કામો કરવા માટે પણ એને બીજાની મદદ લેવી પડતી હતી અને ત્યારે તે નાની પણ હતી, બરાબર। હવે એ કેટલા વર્ષની થઈ ગઈ છે? 11 એટલે કે 11 વર્ષની હવે એ છે। તો એ હવે પોતાનું બધું જ કામ સ્વયં કરતી હે એટલે કે પોતે જ કરે છે। वह अपने परिवार पर
अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती, કે એ પોતાના કામ માટે પોતાના પરિવાર પર નિર્ભર એટલે કે ભરોસો રાખવા માંગતી નથી. એટલે કે બીજાના પર આપણે ભરોસો કરવો નહીં હોય એટલે નિર્ભર રહેના ચાહતી હે. આપણે પોતાનું કામ પોતે જાતે જ કરવું જોઈએ. આપણે કહીએ છીએ ને તો એને એવું નથી કે મારે પગ નથી તો મારું કામ કોઈ બીજું કરે કે બીજાના મદદથી મારું કામ કરવું જોઈએ. એ બીજા ઉપર નિર્ભર રહેતી નથી, પોતે જ પોતાનું કામ કરે છે. परिवार के सभी सदस्य पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादी जी, दादाजी सभी उसे बहुत प्यार करते हैं. वह उसकी आँखों का तारा है. એટલે કે પરિવારના બધા જ સદસ્ય એટલે કે બધા જ સભ્યો કોણ કોણ છે એના પરિવારમાં? તો કે પિતાજી, છોટા ભાઈ ગોલુ, દાદાજી, દાદા વગેરે છે. તે બધા જ રેશમાને ખૂબ જ પ્યાર કરે છે. વહાં ઉસકી આંખો કા તારા હે. આંખો કા તારા એ શું છે? મુહાવરો છે. મુહાવરો એટલે એનો શું થાય અર્થ? આંખો કા તારા હોના એટલે કે બહુત પ્યારા હોના. આપણે કોઈ વસ્તુ ખૂબ ગમે તો શું કહીએ? આંખો કા તારા હોના. બરાબર. એટલે રેશમા એ લોકોને ખૂબ જ વહાલી હતી. માને રસોઈ घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतार कर साफ कर दिए थे. उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी, रेशु अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बताओ. રેશમાની માએ રસોડામાંના બધા વાસણો, ડબ્બા, બધી બાટલીઓ વગેરે નીચે ઉતારી દીધી હતી અને સાફ કરી દીધી હતી. પછી રેશમાની માએ રેશમાને અવાજ આપ્યો તો રેશમાને પ્રેમથી એની મમ્મીએ શું કહીને બોલાવ્યું? રેશુ કહીને. અને અવાજ આપે છે અને કહે છે કે જો તું એ નાસ્તો કરી લીધો હોય તો હવે મારા કામમાં હાથ બતાવ, એટલે કે મને કામમાં મદદ કર. હાથ બતાના એટલે કે કામમાં મદદ કર. એ પણ એક મુહાવરો જ છે. બરાબર. હા માં, मैंने नाश्ता कर लिया. दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है. એટલે મેવા એટલે કે કાજુ, બદામ, કિસમિસ વગેરે, ફળ વગેરે. અને દલિયા એટલે એક ઘઉં હોય, દળેલા ઘઉં, તેનામાંથી બનાવવામાં આવતો ખાદ્ય પદાર્થ. એટલે અત્યારે તો બધા દલિયો શેનો બનાવે છે? રવાનો બનાવે છે. બરાબર. પણ પહેલાં બધા ઘઉંમાંથી પણ એવી રીતે, એટલે કે આપણે એક શીરો જેવું કહીએ છીએ ને, ઘઉંનો બનાવે છે એ રીતનો શીરા જેવું હોય, જેમાં કાજુ, બદામ, કિસમિસ, ફળ વગેરે નાખેલું હોય છે. તો કે હા મેને નાસ્તા કર લિયા એટલે કે મેં નાસ્તો કરી લીધો, કે મને દલિયો ખાવાની ખૂબ જ, દલિયા બહુ અચ્છા બના હે એટલે કે મેવાવાળા એટલે કે માવાવાળો દલિયો ખૂબ જ સારો બન્યો છે. માં મેં હાથ ધોકર અભી આતી હું એટલે કે છે કે હા હું હાથ ધોઈને હમણાં જ આવું છું. રેશમા अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची. રેશમા પોતાની ખુરશીને આગળ ખસેડીને રસોઈ ઘરમાં પહોંચે છે. રેશમા माँ को बर्तन डिब्बों पर लेबल लगा कर पकड़ाती गई और माँ ने उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई. એટલે રેશમા પછી ખુરશી પર બેઠા માને જે વાસણો હતા, ડબ્બા હતા તે બધું આપવા લાગે છે. એટલે વાસણો તો બરાબર ગોઠવાઈ જાય, પણ ડબ્બા ઉપર લેબલ લગાડે. લેબલ શા માટે લગાડે? કે કયા ડબ્બામાં કઈ વસ્તુ છે એના માટે અમુકના ઘરે લેબલ લગાડે. જેમ કે સંચર અને મીઠું એક જેવું દેખાય તો કોઈને ખબર ન પડે, તો એના માટે લેબલ લગાડવામાં આવે કે ભાઈ આમાં સંચર છે, આમાં મીઠું છે, આમાં ખાંડ છે. બરાબર ને? કોઈને રસોડામાં ખબર નહીં હોય અને પછી ભરતું વસ્તુ નાખી દે શાક બનાવવા જાય ત્યારે. એટલે આવી રીતે વાસણો, ડબ્બા હોય તેની અંદર આવી રીતે લેબલ સ્ટીકરો લગાડવામાં આવે અને મૂકવામાં આવે. તો કે એવી રીતે રેશમા પણ સ્ટીકર લગાડતી ગઈ અને એની મમ્મીને ડબ્બા આપતી ગઈ અને એની માતા વ્યવસ્થિત રીતે તેને ઢંગ છે એટલે કે બરાબર ત્યાં રસોડામાં મૂકતી ગઈ.
रसोई घर फिर से चमचमाने लगा અને રસોઈ ઘર પાછું ચમકતું થઈ ગયું. ચમાના એટલે કે ચમકના એટલે ચમકવા લાગે છે. તો આપણે ઘરની સાફ સફાઈ કરીએ એટલે ઘર કેવું થઈ જાય, ચમકવા લાગે ને. પિતાજી દફતર ચલે ગયે. તેના પિતાજી ઓફિસ ગયા. दफ्तर એટલે કે ऑफिस नौकरी गया. माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था. હવે તેની માતાએ લડ્ડુ બનાવવા હતા તો એના માટે લાડુ બનાવવા માટે એને જે સામાન જોઈએ તે જોઈતો હતો. ગોલુ તો બહુ છોટા હૈ. ગોલુ એટલે કે રેશમાનો ભાઈ ગોલુ તે ખૂબ જ નાનો હોય છે. દાદાજી બહુ બુઝુર્ગ છે. દાદા અને દાદી કેવા છે? ગરદા છે. બુઝુર્ગ એટલે ગરદા છે. અબ સામાન લાયે કોણ? હવે એની મમ્મી વિચારે છે કે સામાન લેવા કોણ જાય. માં પરેશાન હતી એટલે કે એને ફિકર થતી હતી કે મારે લાડુ તો બનાવવા છે પણ કોણ લેવા જાય સામાન. રેશમાને કહા સામાન મેં લે આऊंगी. રેશમા કહે છે કે હું સામાન લઈ આવીશ. બસ આપ મુझे સામાન કી લિસ્ટ ઓર એક થેલા દે દીजिए કે તમે મને સામાનનું લિસ્ટ આપી દો અને એક થેલો પણ આપી દો. તુમ લે आओगी અકેલી. તેની મમ્મી કહે છે કે તું એકલી જઈને લઈ આવશે? માને પૂછાય એટલે કે માં એને પૂછે છે. હા માં, એક બાર પહેલે ભી તો लाई थी. રેશમા કી આવાજ મેં દૃઢતા થી એટલે એ કહે છે કે હા માં, હું લઈ આવીશ. હું આગળ પહેલાં પણ તો લઈ આવેલી હતી. તેના અવાજમાં દૃઢતા હતી. દૃઢતા એટલે શું? મજબૂતી હતી. એને પોતાની પર ભરોસો હતો. તો ઠીક હે, तुम्हें ले आओ लेकिन ध्यान से जाना. તેની મમ્મી કહે છે કે હા તો વાંધો નહીં, તું લઈ આવ પણ ધ્યાનથી જજે. સારા સામાન નુક્કડ વાલી દુકાન સે હી મિલ જાયેગા. એટલે કે બધો જ જે સામાન જોઈએ છે લાડુ માટે તે બધો જ સામાન નુક્કડવાલી ગલી. નુક્કડ એટલે કે નાકા ઉપર, ગલીના નાકા ઉપર જે દુકાન છે ત્યાંથી તને બધું મળી જશે. થોડી દેર बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी. थोड़ी वार પછી રેશમા બધો સામાન લઈને આવી ગઈ. उसने गोलू को आवाज़ दी. तेने गोलूने आवाज़ આપ્યો. गोलू ये लो तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाई हूँ. તે ગોલુને કહે છે કે ગોલુ તારા માટે હું ટોફી એટલે કે ચોકલેટ લાવી છું. ગોલુ ટોફી પાકર ખુશી से ઉછલने लगा. ગોલુ ચોકલેટ જોઈને ખુશ થવા લાગ્યો. कुछ ही दिन बीतते थे. एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों से झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा. અને પછી થોડા દિવસ ગયા અને રેશમાનું એક દિવસ સાંજે રેશમાનું ઘર ઝિલમિલ પ્રકાશ એટલે કે જે દીવાનો પ્રકાશ હોય છે તેનાથી જગમગાવું થાય. એટલે દિવાળીના થોડા દિવસ પહેલાં સફાઈ કરી હતી અને પછી આ થોડા દિવસ ગયા અને દિવાળીનો દિવસ હતો તે દિવસે રેશમાના ઘરે દીવાઓથી જગમગ થઈ ગયું હતું. પૂરા મોહલ્લા જગમગા રહા થા. આખા મોહલ્લામાં જ જગમગ થઈ રહી હતું. લાઇટિંગો લગાડી હોય, કોઈ દીવા લગાડ્યા હોય જેનાથી આખું મોહલ્લો એટલે કે આખી સોસાયટી, આખી શેરી ચમકી રહી હતી. જहाँ રોશની ही રોશની થી. અને ત્યાં બધે જ રોશની જ હતી, પ્રકાશ જ હતો. ક્યાં જમીન ક્યાં આસમાન એટલે કે શું જમીન અને શું આસમાન. એ પણ એક કહાવત છે કે જમીન ઓર આસમાન સમાન હોના. જમીન અને આકાશ એક સરખું લાગે છે. જેમ આકાશમાં તારાઓ ચમકે છે એવી જ રીતે ધરતી પર પણ જે દીવાઓ ચમકી રહ્યા હતા પ્રકાશના લીધે પ્રકાશિત થઈને ચમકી રહ્યા હતા એટલે આકાશને ધરતી કે સરખી જ લાગતી હતી. દાદીજીને બતાયા કે દીપાવલી અંધેરે પર ઉજાલા કી જીત કા તહેવાર હૈ. પછી દાદી સમજાવે છે કે દિવાળીનો તહેવાર એ અંધેરા પર પ્રકાશનો તહેવાર છે. बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है. એટલે કે અંધેરા પર ઉજાલા કા તહેવાર એનો અર્થ એવો થાય છે કે બુરાઈ
બુરાઈ હોય ત્યાં અચ્છાઈની જીત થાય છે. અસત્ય એટલે કે બુરાઈ એટલે કે ખરાબ હોય તો પણ જે સાચું હોય તેની જીત થાય છે, અને જૂઠું હોય તેમાં પણ સાચીની જીત થાય છે. સદા એટલે કે હંમેશા જીત થાય. તો બાળકો, આજે આપણે આટલો પાઠ ભણ્યા છે, બરાબર ને? તો તમે ચોપડીમાં આ પાઠનું એકવાર વાંચન કરજો અને જેટલું સમજાયું એ ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કરજો. આપણે આવતા વિડીયોમાં આનો ભાગ 2 જોઈશું. થેન્ક યુ.